side, just a 5 runs margin, the defeat here. Now the third match of the day between the champion Sport Mahad and Sandesh Sivle Yuva Patil from Pali. First ball, a bits outside edge into the short third man for a single. Once again, champion Sports Mahad won the toss and elected to the straightaway field. In the very first match of the day, they have chosen a same kind of decision and they paid off, won handsomely. Very first match against Kai Dinesh Smriti Kundewahal Panvel. And now the same strategy is now going to be continued in this third match of the day. It's a good delivery, but it's straight to the long off for a single here. 2 back-to-back single. Definitely is going to be cracker of the match because both team already has won the first encounter. Mustaqim, the bowler. Mukhadam. And the 2 batsmen, Kishore Gharat and Mahendra Andhede. And Mahendra Andhede was almost unstoppable. The last inning he has played. A squash backling 42 in just a 16 delivery. The match-winning knock. So what a good start they have now. 3 consecutive single in the first 3 delivery in the very first over. From Mustaqim. Once again. This time, outside edge and giving him the first wicket down. अगोदरच्या सामन्यामध्ये 16 चेंडूमध्ये 42 धावांची खेळी करणारा महेंद्र या मॅच मध्ये फक्त 1 रन करू शकला. मुस्तकीम मुकादम हा असा खेळाडू आहे ज्याने आरपीएल सीझन 1 अक्षरशः गाजवली होती. खूप चांगली गोलंदाजी त्याने केली होती आणि उत्कृष्ट गोलंदाजाचा मानकरी आरपीएल सीझन 1 मध्ये तो राहिला होता. खैरे रोहा परिसरातील हा खेळाडू आणि पहिल्या षटकामध्ये एक मोठा धक्का त्याने दिलाय कारण महेंद्र अंधेरे यांच्याकडून भरपूर अपेक्षा सिद्धेश दंतला होती कारण मागच्या सामन्यामध्ये त्याने दमदार फलंदाजी केली. अखेर त्याचा अडसर इथे दूर केल्या परंतु किशोर घरत जोपर्यंत मैदानामध्ये आहे जो फुंडे गावचा खेळाडू आहे उरण परिसरातील त्याच्याकडून तीच अपेक्षा आपण ठेवू शकतो कारण एक सेन्सिबल क्रिकेटर म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं रायगडमध्ये. आणि दुसऱ्या बाजूला नवीन फलंदाज आता फलंदाजीसाठी आलाय किशोर घरतच्या बरोबरीने सौरभ. Definitely a big blow, Kunal. Definitely a big blow. The hero of the last inning. And now the return back into the pavilion is just a 1. Once again, a good delivery. The back of the lane, the key, the area, just testing the batsman. Whether he comes to the slog into the mid wicket or just plays through the line into the offside. The double-minded and paid off for the bowler here. Just the 3 and a wicket, the prize wicket. This time a bit inside edge into the mid wicket. Chance for a out. Could have been a need to check whether it is going to be referred or not. Yes, it is exactly referred to the third umpire. Very close. Now, need to check whether it is out or not out. This third umpire comes into the picture here. Oh my God, the chief executive of 24 live events are doing a dual kind of role as a third umpire. It's a good piece of team here. They are a part of the third umpire methodology here. They need to check a continuous replay here, whether the batsman is ground when the ball hit to the stump. Need to wait for the umpire signal. He's still quite close. It's taking us so much time. Kunal, I can recommend that's a 1996 final in Lahore. Cyril Mitchley was a third umpire and Jasuria was given a run out after 29 times
replay seen by the third umpire on that occasion. Is this a kind of situation here in Raigad Premier League? Need to check. मला वाटत नाही 29 वेळा पाहावं लागेल कारण भरपूर अनुभव आहे. टेनिस बॉल क्रिकेटच्या अनेक स्पर्धांमध्ये अंपायरिंगची भूमिका यांची असते आणि पहा मला वाटतं 1 ते 2 ऍक्शन रिप्लेज नंतर त्यांचा निर्णय आलाय नॉट आउट. All is well, then end is well. Not out signal by the umpire. Rightly into the crease. No damage done. तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन बने हैं और एक बहुत बड़ा कीमती विकेट गया है. देखना है यहां पे कि चीजें कैसी आगे बढ़ती है. हालांकि हमने अभी तक जो है सुबह से कई ऐसे इनिंग देखे हैं. सी-सॉ पोजीशन देखा है कि एक टीम लगती है कि हारती है, उसी वक्त एक ओवर पूरे मैच का नक्शा बदलता है. अगली गेंद के लिए गेंदबाज तैयार. फुल टॉस, ओवर मिड ऑफ, एंड दैट्स 4 रन्स. तर संदेश शेवाळे प्रतिष्ठान पालीचे संघ मालक आदरणीय संदेश शेवाळे साहेब यांचे इथे आगमन होते. सुस्वागतम. आपलं रायगड प्रीमियर लीग 2021च्या दुसऱ्या पर्वामध्ये सहर्ष स्वागत. या स्पर्धेचे शिल्पकार मंगेश वाकडीकर यांच्या वतीने आपलं सहर्ष स्वागत केलं जात आहे. Low full toss, this time taken exactly on the 30-yard circle into the mid-on of wicket number 3 here. तो दूसरा ही ओवर चल रहा है. 2 विकेटें गिर गई हैं और मात्र 8 रन बने हैं. थोड़ी सी मुश्किल में टीम, क्योंकि अभी अभी जस्ट ये जीत करके आई है, तो शायद वो मोमेंटम को शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लगा है. और जरूरत इस बात की है कि कम से कम 1-2 बॉल, कम से कम 1 बल्लेबाज कम से कम टिक कर खेले वहां पे. उसके बाद जो आखिरी के 12-15 गेंदों पे ताबड़तोड़ 30 से 35 रन बनाए जा सकते हैं. एक रेस्पेक्टेबल टोटल चाहिए होगा यहां पे, कम से कम 55 या 60 का आसपास, तभी जाकर के आप सामने वाली टीम को कुछ ना कुछ जो है आप चैलेंज कर सकते हैं यहां पे. हालांकि जो चैंपियन स्पोर्ट्स महाट भी है, वो भी एक बड़ी अच्छी टीम सुबह से नजर आई है. एक बेहतरीन फील्डिंग यूनिट, उसके बाद एक अच्छी गेंदबाजी यूनिट भी नजर आई है. और हमने बल्लेबाजी भी देखा है उनके, जो गोविंदा पाटिल थे, ताबड़तोड़ 10 गेंदों पे 26 रन बना करके पूरे मैच का नक्शा ही बदल डाला था. जरूरत इस बात की है कि फिर से अपने आप को एक रीगेन किया जाए उसके बाद, क्योंकि अभी ये शायद मेरे हिसाब से दूसरा ही ओवर चल रहा है. इस बार फिर से उसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठा के मारने की कोशिश. 1 बाउंस और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. This is exactly the batsman wanted. This is not a kind of the low full toss onto the stump. This is almost a gift, full toss away from the batsman and outside off stump, and taking the full advantage of that kind of delivery, and hits over extra cover for boundary for 4 runs. Now the suddenly score moves on 12. Appeal for caught behind. Yes, given him out. Another wicket down. Bit of back of length, little bit of back of length, and just a rising delivery. And this is a, mind you, day game.
almost 12 o'clock. The pitch is producing some kind of bounce here and taken exactly the outside edge, and no mistake done by the wicket keeper. So wicket number 3, I should say. Yes, 12 रन और 3 विकेट यहां पे. थोड़ी सी मुश्किल में टीम कंप्लीटली डिरेल्ड कह सकते हैं आप, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी चैंपियन स्पोर्ट्स महाड़ की. जहां पे उन्होंने पिछला मैच को छोड़ा था, शायद उसी जो है इंटेंट को बनाते हुए आगे इस मैच पे आए हैं. वो एग्जैक्टली जो उन्होंने जो डिसीजन थी, उनका जो प्लान था, जो गेम प्लान था, टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का फैसला, उसके बाद एक प्रेशर डालना, और यहीं पे वो दिख रहा है. यहां पे अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद. इस बार थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर, डबल माइंडेड थे, थोड़ा सा स्लोअर इन लेंथ था कि क्या किया जाए, स्क्वायर ड्राइव के लिए जाया जाए या थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा जाए. डबल माइंडेड, no clue at all. Dot ball. In the context of the situation, one of the most important delivery. Still we are in second over of this inning. Shot of length. That was the outside edge, and couple of bounces into the deep fine leg boundary for another boundary. दो विकेटें इस ओवर में गिरी जरूर है, लेकिन 3 चौके भी आए हैं साथ साथ. ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी बराबरी पे आप कह सकते हैं ये ओवर गया है. लेकिन स्टिल अभी जो है 16 रन, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन और 3 विकेट. थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि विकेटें एक ज्यादा गिर गई हैं. पिछले मैच के हीरो महेंद्र जो हैं वो पवेलियन वापस जा चुके हैं. तो ये देखना पड़ेगा कि वे 4 ओवर में आपके पास 24 गेंदें हैं, 24 बॉल्स रिमेनिंग, एंड दे आर डेफिनेटली 16 रन. 16 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद. बचे हुए 4 ओवर में देखना पड़ेगा कि और वो कितने बनाते हैं. 10 रन अगर आपको यहां बनता है तो करीब करीब 55 से 56 के आसपास जाएगा. 12 रन आपको 60 को पार करेगा. 15 रन 70 को पार करेगा. निश्चित रूप से कम जो है 60 के आसपास पहला जो है उनका प्लान ए जो यही होगा. अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग हीफ, ओवर मिड विकेट, अब मैक्सिमम. So Mustaqim once again, the first ball onto the slot and just taken onto the full advantage of that kind of delivery into the deep mid wicket for a maximum. So score moves on with this maximum is a 22, loss of 3 wicket, 2.1 over. It's a good counter attack is going on. Excellent comeback. Appeal for LBWs. Given him another wicket down. खूप चांगली गोलंदाजी ते मुस्तकीन मुकादमची. षटकार या अगोदरच्या चेंडूवर ठोकला होता, थोडासा शफल झाला, क्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न आणि मिडल अँड लेग स्टंपवर होता असं पंचांचं मत आहे, आणि त्यामुळे ते फलंदाज बाद होतोय. किशोर घरत ज्याच्या बॅटमधून या सामन्यामध्ये त्याने रन केलेले आहेत 4 चेंडूमध्ये 8. मैं आपको बताता हूं कुणाल सर की गेंद जितनी ज्यादा ऊपर लगेगी आपको, उतने जो है मार्जिन ऑफ एरर जो है बल्लेबाज के लिए कम हो जाते हैं. अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ रखती है, अगर इधर उधर थोड़ा सा हिलने के चांस रहते हैं, लेकिन अगर आप जितना ज्यादा ऊपर फुलर लेंथ लगेगा उतना बल्लेबाजों के लिए ज्यादा परेशान है. एग्जैक्टली जो है मिस्टर लोबो जो है उन्होंने जो पकड़ा बिल्कुल विकेट के सामने, और विकेट उंगलियां उठाने में कोई देर नहीं की. तो इस तरह से जो है चौथा झटका, रन्स बन रहे हैं जरूर, लेकिन विकेटें भी उसी हिसाब से गिर रही हैं. थोड़ी सी मुश्किल है जब ऐसा लग रहा है कि काउंटर अटैक हो रहा है, उसी समय विकेटें गिर रही है.
तो कहीं ना कहीं मोमेंटम थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। और शॉर्टर वर्जन ऑफ फॉर्मेट में मोमेंटम अगर आपका जाता है, इंटेंट जाती है, तो फिर मुश्किल खड़ी होती है बल्लेबाज के लिए। इस समय स्कोर 22 रन 4 विकेट। हो, अगदी सहमत आहे या गोष्टीबरोबर मी, कारण ज्या वेळेला तुम्ही मोठे फटके मारता, रन्स येतात आणि त्यानंतर एखादा फलंदाज जो सेट बॅट्समन आहे, सलामीला आला होता कारण तिसरं षटक आहे, आणि अशा परिस्थितीमध्ये सेट बॅट्समन ज्या वेळेला आउट होतो त्यावेळेला मोमेंटम जो आहे तो गमावला जातो संघाच्या माध्यमातून, आणि ज्या वेळेला नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर जातात आणि गेल्या गेल्या मोठे फटके त्यांच्याकडून येतात असं नाहीये क्रिकेटमध्ये, कारण त्यांना देखील थोडासा वेळ लागतो सेट होण्यासाठी. फुलर इन लेंथ, अच्छा स्ट्रोक, डीप वाइड लॉन्ग ऑन पे, सिर्फ सिंगल, अच्छे फील्डिंग वहां पे, बड़ी बेहतरीन फील्डिंग यूनिट है। सुबह भी इन्होंने बड़ी शानदार फील्डिंग की थी। ये जरूरत है कि कम से कम यहां पर एक बल्लेबाज जो इन दोनों में से खेल रहे हैं कि आखिरी गेंद तक खेलें। कम से कम अगर एक दो चौके अगर आपको नहीं भी मिलते हैं, एक दो डॉट जाते हैं तो चलेगा, लेकिन आप विकेटों पे रहिए, क्योंकि अगर दोनों तरफ से अगर विकेटें गिरेंगी तो फिर मुश्किल होगा। एक विकेट तरफ गिर सकता है, दूसरा तरफ कम से कम आप छोड़ संभाल के रखें, और कम से कम 3-4 बड़े स्ट्रोक्स जो हैं आपको मैच में वापसी ला सकते हैं। अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। थोड़ी सी गति तेज करने के चक्कर में मुस्तकीम जो है, सुबह भी जो है एक दो बार ऐसा हुआ था कि उन लेग स्टंप पे जो है थोड़ा सा दिशा भटके, क्योंकि जब वो कंधे का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो गेंदें जो है लेग स्टंप पे जा रही है, और जो गेंदें वाइड जा रही है लेग स्टंप पे वो थोड़ा सा फुल, तो यॉर्कर करने की कोशिश है उनको। एक और अच्छी गेंद, फुलर इन लेंथ, लेकिन वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। तो पूरा वो जो आजादी जो चाह रहे हैं, जो स्लॉट जो चाह रहे हैं, जो बैक ऑफ द लेन जो उसके लिए जो स्लॉग स्विंग के लिए जो चाहिए वो गेंद, उस जगह पे वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, इसलिए या तो थोड़ा सा अवे फ्रॉम द बैट्समैन कर रहे हैं या फिर लंबाई ज्यादा कर रहे हैं। एक्सेलेंट बॉलिंग प्लान आप कह सकते हैं। मैं सुबह से देख रहा हूं मुस्तकीम को, ये इस समय स्कोर 25 रन। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फील्डर को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कवर्स जो है बहुत ज्यादा थोड़ा सा मिड विकेट। आणि याच दरम्यान आपल्या विनंतीला मान देऊन ठाण्याचा ठाण्या वाघ म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं असे आदरणीय विश्वनाथ शेठ मस्कर यांचे ते आगमन होतंय। आपलं सहर्ष स्वागत रायगड प्रीमियर लीग सीझन 2 मध्ये। सुस्वागतम सुस्वागतम, सहर्ष सुस्वागतम। मोस्ट वेलकम, वन ऑफ द fantastic personality in around Thane district. Welcome you all in Raigad Premier League. At this moment we have त्याचबरोबर शशिकांतजी भोईर साहेब यांचं देखील इथे आगमन होतं, त्यांचं सहर्ष स्वागत, कारण देवांच्या नावाने जी चिंचपाडामधली एक मोठी स्पर्धा ज्यांच्या विद्यमानाने आयोजित केली जाते, असे शशिकांतजी भोईर साहेब त्यांचं सहर्ष स्वागत आम्ही आमच्या या मंचावर करतो। शिवा गोंधळी त्यांच्याबरोबर आहेत, आमचे भाऊ म्हात्रे इथे उपस्थित होत आहेत, सत्यवनजी म्हात्रे उपस्थित आहेत, महादेवजी गडगे महागुरु, आपलं सहर्ष स्वागत आम्ही करतो, आणि त्याचबरोबर सागर, आपलं सहर्ष स्वागत आहे या संपूर्ण रायगड प्रीमियर लीग 2021च्या माध्यमातून। विश्वनाथ शेठ मस्कर साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत। ठाणे जिल्ह्यामध्ये IPL ची संकल्पना त्यांच्या माध्यमातून जे आजूबाजूचे गाव होते 14 गाव, आणि तिथे पहिली संकल्पना टेनिस बॉल क्रिकेटच्या माध्यमातून त्यांच्या माध्यमातून राबविली गेलेली आहे, आणि आज ते आमच्या या मंचावर उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो, सुस्वागतम। त्याच्याचबरोबर महागुरु आमचे महादेवजी गडगे साहेब, भरपूर मोठा टेनिस बॉल क्रिकेटचा अनुभव आहे समालोचनातला, त्यांचं सहर्ष स्वागत। सत्यवनजी म्हात्रे साहेब, आपलं सहर्ष स्वागत। भाऊ म्हात्रे, आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही करतोय। आज इथे तुम्ही सर्वच मंडळी इथे उपस्थित झालेले आहेत, शिवा गोंधळी उपस्थित आहेत, कारण गावदेवी घोट संघाची एक मोठी स्पर्धा येते, आणि 5 डिसेंबरला एक मोठा प्रेक्षणीय सामना यंगस्टरचा असणार आहे, रायगड विरुद्ध ठाणे, आणि सागर पाटील जे उपस्थित आहेत, बुलंद आवाज पारगावचा, आपलं सहर्ष स्वागत आम्ही करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून, सुस्वागतम। देवांश ट्रॉफीचे आयोजक शिल्पकार शशिकांतजी भोईर साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचं सहर्ष स्वागत। त्याच्याचबरोबर मोहनदादा पाटील, आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून।
एक दिलखुलास असं व्यक्तिमत्व मोहनदादा पाटील आपलं देखील आम्ही स्वागत करतो. आणि जीवन जाधव साहेब उपस्थित आहेत. या सर्व मान्यवरांचं रायगड प्रीमियर लीग सीझन 2 मध्ये सहर्ष स्वागत. आमचे या स्पर्धेचे अध्यक्ष आहेत मंगेशी वाकडीकर यांच्या वतीने आणि तमाम शिरडोन ग्रामस्थ वासियांच्या वतीने. तर इथे 3 षटकाचा खेळ संपलाय. ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानामध्ये आहे. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्डवर धावसंख्या 31 आपल्याला पाहायला मिळते. 10.33 सरासरी गाठण्यामध्ये यश मिळालेलं आहे. फलंदाजी करत असताना संदेश सेवाळे प्रतिष्ठान पाली. संदेश सेवाळे साहेब नुकतंच ज्यांचं आगमन झालंय. युवा नेतृत्व आहे आणि खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय त्यांचा संघ मैदानामध्ये खेळतोय. तरुण असे संघ मालक या स्पर्धेच्या माध्यमातून अशी त्यांची एक वेगळी ओळख आहे. आपलं देखील या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाड या संघाने मागच्या सामन्यामध्ये काय खेळ दाखवला. मुस्तकीन मुकादमने सुरेख गोलंदाजी तर केली, परंतु विजयाचा कळस कोणी रचला त्या सामन्यामध्ये तर तो होता गोविंदा पाटील आणि त्याच्या बरोबरीने रोहित देसाई. आजच्या दिवसामध्ये रोहित देसाईने एक अप्रतिम झेल टिपलाय आणि खऱ्या अर्थाने त्याची देखील चर्चा रायगड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून सातत्याने सुरू असेल. त्याचबरोबर नवीनजी हळदणकर जे पोलीस आहेत आणि नरेंद्र सिंग कांचन पालकर जे आमचे स्कोरर मित्र आहेत त्यांच्या वतीने संपूर्ण रायगड प्रीमियर लीगला खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात. त्यांचे आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. जाऊया मॅचकडे. सामना रंगताना दिसतोय 2 मातब्बर संघाच्या दरम्यान, जिथे दोन्ही संघाने पहिला सामना जिंकलाय. इथे विजय मिळाल्यानंतर एका चांगल्या स्थितीमध्ये जातो त्या ग्रुपमधून, त्या गटामधून हा संघ, आणि तीच प्रयत्नांची पराकाष्ठा आता या सामन्यामध्ये दोन्ही संघ करताना दिसतील. पहिल्या 3 ओव्हरचा जर खेळ तुम्ही पाहिला तर फलंदाज बाद झालेले आहेत आतापर्यंत 5 आणि रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 31. निम्मा संघ डकआउट मध्ये आराम करतोय, परंतु जे काही खेळाडू आता मैदानामध्ये खेळत आहेत त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत रन्स येतील. राऊंड विकेट. यावेळेला एक चांगला फटका स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर उडवलाय. बॉल सीमा पार. षटकार. प्रकाश ठाकूर साहेब आणि हसुराम घरत साहेब यांचे इथे आगमन होतं. आपलं स्वागत आहे रायगड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून. सुस्वागतम. आज अनेक पाहुण्यांची मांदियाळी आपल्याला पाहायला मिळते. क्रिकेटवर प्रेम करणारे हे निस्सीम भक्त आहेत. क्रिकेटची ओढ लागलेले निस्सीम भक्त आहेत आणि त्यांची पावले आपसुकच या रायगड प्रीमियर लीगच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसले. शिरडोन नगरीमध्ये आपण आलेला आहात. पाहुण्यांचं आदरातिथ्य करणं हे आमचं कर्तव्य आहे आणि आपलं या नगरीमध्ये आम्ही स्वागत करतो. यावेळेला एक चांगला षटकार, परंतु त्यानंतर कमबॅक करत असताना प्रतीक पाटील. मागच्या सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती प्रतीक पाटीलने. तो गोलंदाजी करताना दिसतोय चॅम्पियन्स महाडकडून. शॉर्ट थर्ड मॅन शॉर्ट फाईन लेग 30 सर्कलच्या आतमध्ये बॅकवर्ड पॉईंट ठेवण्यात आलेला आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये आता 30 सर्कलचे जे बाहेरचे क्षेत्ररक्षक आहेत त्यांच्यामध्ये थोडासा बदल दिसतोय. एक क्षेत्ररक्षक वाईडिश लॉंग ऑन. काऊ कॉर्नर मिड विकेटला एक क्षेत्ररक्षक आहे आणि एक बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग. चांगली बॉलिंग यावेळेला. सलग दुसरा चेंडू निर्धाव टाकलाय प्रतीक पाटीलने. ही खासियत आहे या गोलंदाजाची. आपण पाहिलं या अगोदरच्या सामन्यामध्ये देखील थोडंसं जखून ठेवलं होतं, परंतु एक चांगला षटकार ठोकला होता फलंदाज सिद्धेश दंतने, जो टीमचा कॅप्टन आहे. कॅप्टन लिडिंग फ्रॉम दी फ्रंट. पुन्हा एकदा बीट केलंय सिद्धेशला. सलग डॉट बॉलचा सपाटा सुरू ठेवलाय. 3 सलग निर्धाव चेंडू टाकले सिद्धेश दंतच्या विरुद्ध. सिद्धेश धन टीमचा कॅप्टन आहे. पाली सुधागड, सिद्धेश्वर. आणि आतापर्यंत आपण पाहतोय 20 फलंदाज ठरले जे सलग 3 चेंडू निर्धाव खेळलेले आहेत आणि हा 20वा फलंदाज आहे अशी उत्तम माहिती. एक वेळ सुपर कम्प्युटर चुकेल परंतु उमेश भोईर चुकणार नाहीत असंच म्हणावं लागेल संतोष चौधरी, कारण तुमच्याकडे या क्षेत्रातला खूप मोठा अनुभव आहे. अनेक स्पर्धा तुम्ही सातत्याने कव्हर केलेल्या आहेत. सुप्रीमो ट्रॉफी, मोहपड्याची, ज्या स्पर्धेची चर्चा नेहमीच होते आणि माझे काका चांबार्लीमध्येच राहतात, गजानन दाते. तिथून मी ती स्पर्धा नेहमी पाहण्यासाठी यायचो. तुम्हाला ऐकत ऐकत कुठेतरी मोठा झालोय.
आणि त्याचमुळे मी म्हणेन की उमेश यांचं कौतुक व्हायला पाहिजे. सलग डॉट बॉलची मालिका, 5 चेंडू निर्धाव टाकलेले आहेत. गोलंदाजी आवडली असेल तर टाळ्या व्हायला हरकत नाहीये. पहिल्या बॉलवर षटकार आणि त्यानंतर सलग 5 डॉट बॉल. थैंक यू. हेमंतदास, क्या कहोगे जिस तरह से गेंदबाजी हुई इस ओवर में प्रतीक पाटिल द्वारा? Absolutely brilliant. You must say the 5 consecutive dot ball. The last 3 you have seen just. पिछले जो 3 गेंदें दी थी तकरीबन जो है उन्होंने स्टंप्स के आसपास जो है ऑलमोस्ट जो फुलर इन लेंथ रखा. बल्लेबाज के लिए कोई क्लू ही नहीं था वहां पे. और शॉर्टर वर्जन फॉर्मेट में जो है आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो एक तरह से बल्लेबाजी से नहीं गेंदबाज इस तरह से आपको मैच जिता के देते हैं. ब्रिलियंट बॉलिंग कह सकते हैं आप. अगदी बरोबर विश्लेषण. कारण शॉर्टर फॉर्मॅट क्रिकेटमध्ये आपण पाहतोय फक्त बॅट्समन नाही तर तुम्हाला गोलंदाज सामने जिंकून देऊ शकतात आणि तेच इथे दाखवलंय. मी मगाशीच उल्लेख केला होता प्रतीक पाटीलच्या पहिल्या बॉलवर षटकार लागल्यानंतर मी सांगितलं की हा गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करून आलाय मागच्या सामन्यामध्ये. त्यानंतर कदाचित ते शब्द त्याच्या कानावर पडलेले असावेत आणि त्यानंतर काय लाईन आणि लेंथ त्याने दाखवली. अशा पद्धतीने षटक क्रमांक 4 इथे संपला आणि 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवर 37. 6 धावा आणि 3 फलंदाजांना बाद केलं होतं मागच्या सामन्यामध्ये. यावेळेला 5वं षटक सुरू आहे आणि सौद पटेल गोलंदाजीसाठी आलाय. वहूरचा हा गोलंदाज आहे सौद पटेल. षटक क्रमांक 5 गोलंदाजी करताना दिसतोय. आतापर्यंत थोडासा अंकुशच लगवलाय मी म्हणेन धावसंख्येवर. संदेश शेवाळे युवा प्रतिष्ठान पालीच्या विरुद्ध गोलंदाजी करत असताना सिद्धेश दंत ची सुरुवात खूप चांगली झाली होती. 1 षटकार आणि 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून आला परंतु त्यानंतर सलग 5 चेंडू निर्धाव तो खेळला. त्यामुळे थोडासा दबाव असेल परंतु क्रिकेटमध्ये दबाव झुगारून खेळणं खूप महत्वाचं आहे. मोठे फटके मारणं महत्वाचं आहे आणि त्यावेळेला तुमच्या नावाची चर्चा होते. पुढे टाकलेला बॉल आणि इथे मात्र खोलव्या टप्प्याचा चेंडू असताना फलंदाज हिट विकेट झालाय असं चित्र दिसतंय. फलंदाज बाद. बड़ा रेयर साइड होता है जब आप इस तरह से बल्लेबाज को आउट होते देखना चाहते हैं. अगर तो कोई भी बल्लेबाज जो है कम से कम इस तरह से आउट नहीं होना चाहता. हिट विकेट जो है शायद यहाँ पे करार दिया गया है. और ये टीम मुझे जो है महाड़ की जो टीम ऐसा चैंपियन स्पोर्ट नजर आ रही है. इनकी बॉलिंग यूनिट जो है बड़ी जबरदस्त है. पहले मैच में भी इनके गेंदबाजों ने जो है सामने वाले को दे जस्ट restrict the under 60 and they just chase the target on a very good note. And now the same story has been continued here. They are on course. A very good bowling attack look like so. The champion sports Mahad. The wickets are continuous flowing here and runs is just only 37 in fact. 37 for 7. My goodness means excellent attack they have. सलग विकेट आणि विकेट जात आहेत. इथे मात्र आउट झाला फलंदाज अक्षय जोशी अक्कू जो सुधागड पाली बुरमाळीचा खेळाडू आहे. हिट विकेटच्या स्वरूपामध्ये भरपूर रेअर इन्सिडेंट्स पाहायला मिळतात. उमेश अशा पद्धतीने हिट विकेट आणि 6व्या दिवसामध्ये आपण ही स्पर्धा पाहतोय. तुमच्या माहितीमध्ये असा कुठला फलंदाज आहे की जो हिट विकेट झालाय आणि हा पहिला फलंदाज ठरलाय जो हिट विकेटच्या स्वरूपामध्ये बाद होतोय. आणि म्हणूनच मी म्हटलं की भरपूर रेअर इन्सिडेंट्स असतात कारण रेअर इन्सिडेंट्स क्रिकेटमध्ये आपण पाहतो. हॅट्रिक अजून एकही झालेली नाहीये. रेअर इन्सिडेंट हिट विकेट आता मात्र पहिला खेळाडू ठरलाय आणि त्याच्या नावावर हा रेकॉर्ड जातोय. अक्षय जोशी इथे बाद झालाय. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे 37-37. ओव्हर नंबर सध्या सुरू असताना हे 5वं षटक प्रगतीपथावर गोलंदाजीसाठी आलाय सौद पटेल एक चांगला गोलंदाज आहे. या अगोदर देखील आपण पाहिलं प्रतीकने जो दबाव निर्माण केलाय त्या दबावावर अजूनही कायम गोलंदाजी सुरू आहे.
पहिले 2 चेंडू निर्धाव आलेले आहेत 5व्या षटकामध्ये, त्यामुळे मी म्हणेन थोडंसं पारडं जड होतंय चॅम्पियन स्पोर्ट्सचं, परंतु इथून आक्रमण करावं लागेल. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज महेश म्हात्रे, वयाळगावचा खेळाडू आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे पंचांच्या माध्यमातून येईल. खोपोलीमधील वयाळगाव आणि महेश म्हात्रे नावाची चर्चा महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट पटलावर सातत्याने सुरू असते. तुम्हाला आठवत असेल राष्ट्रवादी चषक, घाटकोपरची स्पर्धा, नाईट स्पर्धा आणि तिथे मिळवलेली बाईक, तिथून सुरू झाली चर्चा या खेळाडूची महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये. आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर एक चांगला गोलंदाज म्हणून तो उदयाला आला या टेनिस क्रिकेटच्या पटलावर. शॉर्ट बॉल, बॅटची कडा घेतली, मागे जातोय चेंडू, फ्लाय स्लिप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळालं. तोपर्यंत 1 रन पूर्ण केली जाईल. सूरज तिथे होता, टीम चा कॅप्टन सूरज करकरे, आणि त्याने खूप चांगलं मत मगाशी व्यक्त केलं की आमच्या परिसरामध्ये मंगेश वाकडीकर यांनी आम्हाला संधी दिली ही स्पर्धा खेळण्याची, खरोखर आम्ही भाग्य समजतो. आज प्रत्येक खेळाडूला इथे आपलं जे पोटेन्शियल आहे, आपल्याकडे जी कला आहे, गुणवत्ता आहे, ती सिद्ध करण्याची ताकद मिळते अशा प्लॅटफॉर्ममुळे. आणि खऱ्या अर्थाने ते हक्काचं व्यासपीठ रायगड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून दुसऱ्या पर्वामध्ये मंगेश वाकडीकर असतील, त्याचबरोबर महेश शेठ कडू असतील, आणि त्याचबरोबर रायगड क्रिकेट संघटना, राकेशजी गायकवाड साहेब असतील, आणि समस्त ग्रामस्थ मंडळ शिरडोनचे यांच्या वतीने असेल. खऱ्या अर्थाने एक मोठं प्लॅटफॉर्म निर्माण केलं गेलं. अचानक मित्रमंडळ असेल, त्यांच्या माध्यमातून हे प्लॅटफॉर्म आहे. आणि अवकाळी पावसाचा तडाखा या स्पर्धेला बसला, परंतु त्यानंतर पुन्हा एकदा सुसज्ज अशी क्रीडा नगरी आपल्या समोर आहे. यावेळेला क्षेत्ररक्षण खराब होतोय, हाताला ब्रश होऊन बॉल चाललाय सीमारेषा पलीकडे. 4 धावा इथे मात्र मिळतील. गोविंद होता टीम मध्ये. Almost pulled up the blinder stop here, but couldn't they control the ball and just cross the boundary line for a boundary here. And now the score moves on 43 with this boundary at this moment. They need to counter attack to reach somewhere at 40, 65 around there. Now the once again a wide, the down the leg stump, and that makes the score 44 on the board. They're definitely looking for a 60 or 65 because they have a good batting lineup. .44 at this moment. फुल टॉस बॉल यावेळेला समोर खेळलाय, फटका लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने शेवटच्या क्षणाला आतमध्ये ढकललाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे मुस्तकीन मुकादमचं, उंची आहे त्याच्याकडे, त्याने पाहिलं बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, एक सुंदर क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा दाखवला, त्यामुळे इथे रन वाचवले गेलेत मी म्हणेन चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाडकडून. हा संघ फलंदाजीमध्ये चांगला दमखम दाखवतो, हा संघ गोलंदाजीमध्ये चांगला दमखम दाखवतो, आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये देखील. दिनेश कळव, संजय गावंड आणि मंगेश भोपी साहेब यांच्या वतीने या स्पर्धेला खूप साऱ्या शुभेच्छा आलेल्या आहेत, आणि यांचं देखील आम्ही स्वागत करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. गोलंदाज तयार. ओव्हर नंबर 5 सौद पटेल. यावेळेला खूपच चांगली गोलंदाजी इथे पाहायला मिळाली, क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा दाखवला या संपूर्ण षटकामध्ये. तेवढंच चांगलं षटक इथे हाताळायला गेलं. फलंदाज बाद होण्याचा काही ओघ थांबलेला नाहीये. फलंदाजी करणारी टीम संदेश सेवा युवा प्रतिष्ठान पालीच्या माध्यमातून अशा पद्धतीने 5 षटकांचा खेळ संपलाय, आणि 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे 45, 45 at this moment, and the last over is now going to be happen here. The 6th ball, they are definitely looking for a 15 to 17 kind of over to reach around 60. They need at this moment very badly, because if you are just go around the 55 or 50, they are definitely going to chase easily. Now they need to put some kind of pressure in a second inning of run chase, at least 60 plus here. For that they need at least a big over, like 15 to 70 or maybe a 20 is a bonus for them. So need to check how many runs they are going to make in last 6 delivery. अगदी सहमत आहे मी ज्या पद्धतीने तुम्ही विश्लेषण करताय. शेवटच्या षटकामध्ये कमीत कमी 17-20च्या आसपास रन येणं गरजेचं आहे. त्यावेळेला 60 पार तुम्ही करू शकता, आणि अशा परिस्थितीने एक
प्रेशर तुम्ही टाकू शकता. 10ची सरासरी मर्यादित षटकांच्या सामन्यामध्ये रन चेसिंगच्या वेळेला थोडीशी कठीण जाऊ शकते. ब्रेक थ्रू येणं गरजेचं आहे पॉवर प्लेच्या दरम्यान. या सर्व गोष्टी नंतरच्या इनिंग मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील का हा देखील प्रश्नाचा आहे. परंतु सध्या शेवटचं षटक आणि बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय प्रतीक पाटील. काय गोलंदाजी केली आहे प्रतीकने. पहिलाच बॉल पुन्हा एकदा उडवलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. टायमिंग प्रॉपर. काऊ कॉर्नर सीमारेषा पलीकडे. RPL षटकार. सहर्ष स्वागत रायगड प्रीमियर लीग मध्ये. सिद्धेश धन टीमचा कॅप्टन. मागच्या षटकामध्ये सलग 5 चेंडू निर्धाव खेळला आणि आता मात्र त्याने षटकाराने स्वागत केलंय. स्वॅग से करेंगे स्वागत हेच इथे सांगतोय, कारण आपण पाहिलं की मागच्याही ओव्हरमध्ये प्रतीक पाटीलच्या विरुद्ध सिद्धेश दंतने षटकार ठोकला होता आणि त्यानंतर सलग 5 डॉट बॉल तो खेळला. त्याची पुनरावृत्ती इथे होईल का हे पाहायचंय. यावेळेला पुन्हा एकदा ते चित्र, परंतु शॉर्ट हॅडमॅनला चांगलं क्षेत्ररक्षण. तोपर्यंत एक रन इथे कंप्लीट केलेली आहे. वाईड बॉल +1 दबाव आहे आता गोलंदाजावर. इथे डॉट बॉल होऊ शकला असता, परंतु दिशा खराब होती हे जयंत पाटील यांचं मत आहे, जे पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतात. ऑनफिल्ड अंपायर मॅन फ्रॉम ठाणे. आज 2 पंच ठाण्यावरून या स्पर्धेमध्ये त्यांची भूमिका पार पाडतात. त्यांच्यामध्ये संजय सावंत सर आणि जयंत पाटील आहेत सध्या ऑनफिल्ड अंपायर. आणि यानंतरच्या सामन्यामध्ये तुम्ही मगाशी देखील पाहिलेलं आहे सुनील पाटील आणि संतोष चौधरी सरांना पंचांची भूमिका पार पाडत असताना. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये हेमंत दास ज्यांना तुम्ही ऐकताय इंग्रजी आणि हिंदीतून ज्यांचं समालोचन, प्रवीण दुघाडे यांचा देखील आवाज सातत्याने दुमदुमतोय या क्रीडा नगरीमध्ये. शॉर्ट बॉल बॅकफुटला जात असताना स्क्वेअर कट, खूप चांगला फटका कॅप मध्ये जातोय. आउटफील्ड या क्षेत्रामध्ये भरपूर फास्ट आहे, कारण भूषणने इथूनच चौकार मारला होता मुंबईच्या विरुद्ध. इथे येतोय हा एक आणखीन चौकार. Just allow the ball to come and play it so late and then cut the just behind the square of 4 runs along the carpet. Much needed boundary at a stage of this game. Now suddenly score moves on. 57 at this moment. या वेळेला टायमिंग चांगलं जुळलंय. बॅट मधून जो स्वीट साऊंड आला, टक्कसा आवाज, बॉल सीमा पार. इथे महेशच्या बॅट मधून येतोय षटकार. मागच्या षटकामध्ये 6 धावा खर्च केल्या होत्या. या नंतर वाईड बॉल 1 रन, त्यानंतर चौकार आणि षटकार. आतापर्यंत या षटकामध्ये रन खर्च करण्यात आलेले आहेत 18. महागडी गोलंदाजी डेथ ओव्हर मध्ये करत असताना प्रतीक पाटील. Exactly what we have said just start of this over. They are looking for something like a bonus of 20 around here, and now already the 18 came in this over and still 3 balls left in this over. And they are definitely in 3 balls. They are looking for almost another 10 here, and that going to be 75. They are looking for targeting here. 18 धावा आतापर्यंत खर्च केल्यात. शॉर्ट बॉल यावेळेला मिड विकेटला पूल केलाय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. 2चा कॉल केलाय महेशने. सिद्धेश धन त्याला साथ देईल का, आणि तसं झालंय. 2 रन मिळत आहेत. इथे खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही खेळाडूंमध्ये चांगलं ताळमेळ, परंतु इथे या फटक्यावर थोडासा निराश दिसला महेश. त्याला असं वाटत होतं की मी क्लिअर करू शकलो असतो मिड विकेटला, परंतु इथे 2 रन मिळतात. 20 धावा आतापर्यंत खर्च केल्यात या षटकामध्ये. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 65, कारण 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 45 होते. आता रन झालेत 65, 65. पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉल होता. बॅकफुटला जात असताना कट करण्याचा प्रयत्न. आता चांगली लाईन आणि लेंथ आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा दिशेमध्ये थोडासा बदल केलाय गोलंदाजी करत असताना प्रतीक पाटीलने. टप्पा अचूक होता आणि इथे तो डॉट बॉल. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातला, पहिल्या डावातला. रन आहेत 65. टीम
संदेश शेवाळे प्रतिष्ठान पाली बॉल हवेत क्षेत्ररक्षक खाली फलंदाज बाद पहिला डाव समाप्त आणि पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्डवर धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे. संदेश शेवाळे प्रतिष्ठान पाली या संघाची 65 आणि 66 धावांचं लक्ष ठेवण्यात आलेलं आहे. चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाड टीमच्या समोर काही सन्मान अतिथी मान्यवर आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आहेत. त्यांचा सन्मान सोहळा इथे पार पडला जाईल आणि त्यानंतर होईल टॉस. मी टॉससाठी आमंत्रित करतो स्वर्गीय दिनेश मूर्ती कुंडेवाल आणि सोना 11 तळेगाव रसायनी दोन्ही टीमचे कॅप्टन प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपण उपस्थित राहा. So again the last two delivery, the dot ball paying for the Mahad here. And now the 65, they are some kind of respectable total they are looking for. One says they are 45 after end of 5. Now the 65, the last over produced 20 for them. Will this going to be match turning over? Need to check just a while. तर आपण स्वागत सोहळ्याकडे वळतोय. सन्माननीय संदेश शेवाळे युवा प्रतिष्ठान पालीचे संघ मालक संदेशजी शेवाळे यांना विनंती असेल की आमच्या व्यासपीठावर त्यांनी RPLच्या माध्यमातून जो सन्मान केला जातोय त्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. सन्माननीय संदेशजी शेवाळे राष्ट्रवादी सुधागड तालुका युवक अध्यक्ष आणि संदेश शेवाळे युवा प्रतिष्ठान पाली संघाचे संघ मालक संदेशजी शेवाळे यांचं स्वागत. संतोषजी चौधरी आणि विद्यमान RPL अध्यक्ष मंगेशजी वाकडीकर यांच्या वतीनं हे स्वागत केलं जाते. हा सन्मान केला जातोय. त्यानंतर मी विनंती करेन रायगड समालोचन असोसिएशनचे सल्लागार आणि ठाणे परिसरातील युवा सेनेचं एक मोठं पद ज्यांच्याकडे आहे ते सन्माननीय विश्वनाथ शेठ मस्कर यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा. त्याचबरोबर सन्माननीय विश्वनाथ शेठ मस्कर यांचे खंदे समर्थक म्हणून ज्यांची ओळख आहे ते मोहन शेठ यांना विनंती असेल की आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा. यानंतर मी विनंती करेन चॅम्पियन्स महाड संघाचे फ्रँचायझी जुबेर सय्यद यांना विनंती असेल की आपण आमच्या स्वागताचा स्वीकार करायचा आहे. सन्माननीय जुबेर सय्यद चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाड. सन्माननीय चिंचपाड्याचे माजी सरपंच शशी भोईर यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जात आहे. तर यानंतर सन्माननीय सत्यवानजी म्हात्रे साहेब यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाईल. त्यानंतर प्रकाश ठाकूर साहेबांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाईल. सन्माननीय प्रकाश ठाकूर साहेब यांना विनंती असेल की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करायचा आहे. त्यानंतर
सन्माननीय हसूरामजी घरत साहेब यांनी सुद्धा आमच्या स्वागताचा स्वीकार करायचा आहे. तर आमचे महागुरु गडगे यांनी आम्हाला सूचना दिली आहे की सर्व जे आमचे गोल्डन ग्रुपचे सदस्य आहेत त्या सर्वांचं एकत्रित स्वागत केलं जावं. आपण सामन्याकडे भूमिपुत्र ग्रुप सागर पाटील मला सांगतायत पारगावचा बुलंद आवाज. बघा RPL वर असणारं प्रेम हे या सर्वांच्या चेहऱ्यावर दिसतंय. रायगड प्रीमियर लीग सीझन 2 चा हा थरार आणि या सीझन 2 च्या थरारामध्ये असं वाटलं होतं ज्यावेळी पाली संघ पहिल्याच सामन्यामध्ये मैदानात उतरला. युवा आणि राष्ट्रवादीचे उमदा कार्यकर्ते संदेश शेवाळे जे राष्ट्रवादी युवक तालुका पाली अध्यक्ष आहेत त्यांच्या माध्यमातून हा संघ उतरलाय. तर मंगेशजी वाकडीकर यांच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य दिसतंय. त्यांच्यावर असणारं लोकांचं प्रेम दिसतंय ते या RPLच्या माध्यमातून. आणि भूमिपुत्रांना न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी या RPLच्या माध्यमातून सुद्धा लोकनेते स्वर्गीय दिबा पाटील स्टँड आपण या RPLच्या माध्यमातून पाहतोय. भूमिपुत्र जगला पाहिजे. भूमिपुत्र त्याच्या हक्काच्या घरामध्ये हक्काच्या जागेमध्ये त्याला भाकरी मिळायला हवी. पण इथे मात्र ज्यांच्या नावात चॅम्पियन्स आहे त्या चॅम्पियन्स महाडच्या फलंदाजाने मारलेला हा उत्तुंग षटकार. Mahesh Mahatre, the bowler, start with the dot and then the second one out of the park for a big one. The score moves on. 6 already in the very first over is of run chase. 66 is the target. Left arm over the wicket. Slightly missed time and taken. Cotton ball. Yogesh Pawar and Suraj Karkare, the two opener. Now, the Yogesh, the back into the pavilion after 6 hit onto the mid-wicket area. The new batsman is Prasad Vaskar. Man from the pain. कुणाल, मैं हम लोग जब पुणे से जब भी हम लोग अलीबाग जाते हैं कभी वीकेंड टूर के लिए फैमिली के लिए, तो हम लोग पेन में थोड़ा सा समय बिताते हैं. वहां पे रिफ्रेशमेंट वगैरह भी लेते हैं. उसके बाद जो है पायनाड होते हुए अलीबाग को जाते हैं हम लोग कभी कभी. So now it's a good delivery. The Mahesh Mahatre is remind me of Mustafizur Rahman from Bangladesh. It's almost the same kind of bowling action and almost exactly into the block hole. Played into the onside for a single. A score moves on. 7 at this moment, loss of 1. The run chase of a 66. So once again in this over, left arm over the wicket. Try to cut the ball hard. No contact at all. Cross the line, the natural angle of the left-hander to the right-hander. Dot ball. So already in wicket and a big one in this over. So quite eventful. The 66 is the target. Need to check whether they are going to be counter or not, because there's still the 2 over the power play. They wanted to make full use of those power play.
That was a way outside off stump. And called wide on this occasion by Lobo, the Sanjay Sawant from Man from Thane, the most experienced umpire in Raigad Premier League. So now score with this wide 8. The first extra, I think so. Lots of happening. Extra, wicket, 6. Everything is already happened in very first over of run chase. Mahesh Mahatre, the Mustafizur Rahman. Excellent delivery, right into the slot. It's a good piece of work into the Madonna, into the 30-yard circle. Just a single. End of the over number 1. The loss of 1 wicket. Score 9. And the target is now 66. चला टॉस साठी दोन्ही टीमचे कॅप्टन स्वर्गीय दिनेश मूर्ती कुंडेवाल विरुद्ध सोना 11 तळेगाव रसायनी आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र कुस्ती चॅम्पियन पैलवान जयेशभाई शांताराम पाटील युवा सेना उपशहर अधिकारी खालापूर यांच्याकडून रायगड प्रीमियर लीगला खूप साऱ्या शुभेच्छा, त्यांचे मनपूर्वक आभार. आणि आता इथे षटक क्रमांक पहिले संपले. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्डवर धावसंख्या 9. एक षटकार ठोकला होता योगेश पवारने, परंतु मी म्हणेन घाई केली. पॉवर प्ले मध्ये रन येणं गरजेचं आहे, परंतु या गतीने तुम्ही खेळू शकत नाही. एक षटकार आल्यानंतर कुठेतरी स्ट्राईक रोटेट करण्याची गरज होती, कारण लक्ष समोर भरपूर मोठा आहे आणि 66 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग तुम्हाला करायचा आहे. परंतु वेळ न दवळता लगेचच प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये जाऊया. टॉस होईल स्वर्गीय दिनेश मूर्ती कुंडेवाल विरुद्ध सोना 11 तळेगाव रसायनी या दोन टीमच्या दरम्यान आणि तिथे जोडले जातील पुन्हा एकदा आमचे समालोचक मित्र प्रवीणजी दुगाडे. हॅलो, तर आपण टॉस बॉक्स मध्ये जाणार आहोत. दोन्ही संघ एक एक सामना पराभूत झालेत. मी सोनाई तळेगाव संघाचा कर्णधार रजत मुंडे याला विनंती करतोय की टॉससाठी यायचं आहे. टॉस बॉक्समध्ये जर आपण पाहिलं तर संदेश शेवाळे युवा प्रतिष्ठान पालीचे जे संघ मालक आहेत आणि राष्ट्रवादी सुधागड तालुका युवक अध्यक्ष संदेशजी शेवाळे आणि युवा सेनेचे अधिकारी आणि त्याचबरोबर रायगड समालोचन असोसिएशनचे सल्लागार सन्माननीय विश्वनाथ शेठ मस्कर, त्याचबरोबर घोटचे उत्कृष्ट आयोजक शिवा गोंधळी, त्याचबरोबर खजिनदार सत्यवान म्हात्रे आणि या गावचे उत्कृष्ट पंच संतोष चौधरी आणि त्यांच्या समवेत RPLचे विद्यमान अध्यक्ष मंगेशजी वाकडीकर आणि समालोचन क्षेत्रातील आमचे महागुरू महादेव गडगे. तर दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल की टॉससाठी यायचंय. सन्माननीय विश्वनाथ शेठ मस्कर यांना विनंती असेल, कारण डू अँड डाय सिच्युएशन, नॉकआउट सिच्युएशन वाला ये मैच है. जो टीम हारेगी वो सीधा बाहर, जो जीतेगी वो अंदर. तर नाणेफेक जिंकली आहे रजत मुंडे. खरं तर हा सामना जिंकणं रॉबिन राऊंड मेथड प्रमाणे तुम्हाला आवश्यक आहे. हो नक्कीच. मागच्या मॅचमध्ये बॅटिंग थोडी कमी झाली, पण आता या मॅचमध्ये प्रयत्न असेल चांगल्यात चांगला स्कोअर चेस करायचं. नक्कीच रजत, मागच्या मॅच मध्ये तुम्ही धावा चेस करताना हरला होतात. यावेळी तोच तुमचा निर्णय असेल क्षेत्ररक्षण करण्याचा की काहीतरी चेंजेस असतील? तोच निर्णय, फिल्डिंग करणार पहिले आणि कमीत कमी धावामध्ये. खरं तर समाधान भास्कर, धावा वाचवण्यामध्ये मागच्या सामन्यामध्ये तुम्ही अयशस्वी ठरला होतात आणि आता या डू अँड डाय सिच्युएशन मध्ये तुम्हाला सुरुवातीला धावा जमवायच्या आहेत आणि त्यानंतर धावा वाचवायच्या आहेत. नक्कीच आम्ही 60-70 धावा करण्याचा प्रयत्न करू आणि आमचं मेन टार्गेट म्हणजे रजतची विकेट असेल. आम्ही तेच टार्गेट करू. एक प्रेशर असतं, एक मानसिक दबाव असतो का की ज्या सामन्यामध्ये जर आपण जिंकलो तरच या इतक्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये तग धरू? तर आपण दोन्ही कर्णधारांना शुभेच्छा देऊया आणि वळूया सामन्याकडे. ज्या सामन्याचं समालोचन करतात, बऱ्याच कमेंट्स आल्यात की आंतरराष्ट्रीय सामना ज्यावेळी आपण टीव्हीवर पाहतो त्यावेळी त्या दर्जाचं जे समालोचन होतं, त्या दर्जाचं समालोचन आमचे दास साहेब आणि आमचे कुणाल दाते सर
यांच्यामार्फत या सामन्यामध्ये होतोय, त्यामुळे त्यांना डिस्टर्बन्स नको आणि या सामन्यामध्ये कोणताही अडथळा नको. समालोचनाशिवाय सामन्याला मजा नाही असं म्हणतात आणि म्हणून आपण वळूया समालोचन कक्षाकडे. Thank you. Thank you so much, Praveen sir. It's being a treat to see that these kind of tournament in Raigar Premier League. It's a treat to watch. Every player, every official, every commentator has a dream to come this part in this kind of tournament. It's a wonderful Raigar Premier League is going on. In the meantime, hits on the up. It's taken at the deep long on reason. Another wicket down. Loss of 2 wicket already on the board, just a 10. 3 wicket in fact. My goodness me. 2 wicket already in this over and overall 3. Just a 10 runs I think so in the board and 66 is the target. It's the same kind of a story in the first inning when the batsmen were batting, and the same story is going on in second inning as well. The 45 and then turn the big one as a 20, that makes 65. Will they make a same kind of that, a big over? Need to check. At this moment, 3 down, loss of 3 wicket and 10 runs just only on the board. Bowler once again from the far end. Ooh. Played just right across the line. No contact at all. Dot ball. Is a keep mounting. Pressure is mounting here on the batsman. 3 down already. And just a 10. Once again from the far end. Slow one. Picked up very nicely. It's a good piece of work into the long run region. Just a single. Just a single. The fielding has been high standard since morning for all those 4 teams. They are just putting the 100% effort. Just really missed a couple of catches drop. But overall the ground fielding is spot on since morning. 55 more runs to win in remaining 25 delivery. The pressure is just keep mounting here. They are just looking for the equation, the last 4 over and 50 around kind of a score. At this moment, 55. Just a good stats came from the scorer side. 3,500 run already across, crossed the run in Raigar Premier League. 3,500 रन राइगर प्रीमियर लीग में क्रॉस हुए. एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं आप. 3,500 रन अभी तक इस अभी जो है छठा ही दिन है अभी. It's only 6th day of this tournament and already 3,500 runs crossed. It's the end of the over number 2 and it scored 11 for 3 down 11 run. Truly, you can say the Raigar Premier League in very high note at this moment so far. Just 5 days has just passed. The 6th one, the very first match was just an exhibition. Thane, Pune, Mumbai, Raigar. So overall, the 5-day actual, the league matches, 3,500 already runs crossed. I have seen the continuous the broadcasting services. Lots of dignitaries, the guests, the coming from the every part corner from the Maharashtra to see the part of this Raigar Premier League.
sensational treat to watch this kind of tournament. At this moment, 55 more runs to win in 24 remaining delivery. 66 is the target. And now the new bowler, Mahesh Mahatre, the first over who bowled. Left arm over the wicket. Shot of length. Into the radar, into the slot, and over mid-wicket, the big one. Excellent timing. The first ball I have seen, that little bit of shot of length and just away from the right-hander. Picked up very nicely. Just a slog swing, the sweet part of the bat. Exactly middle of the blade of the bat and into the widest mid-wicket for a big one. Call you back in the evening, sir, because I am at this moment traveling somewhere in Mumbai. Can I call you back in evening, sir? Okay. Yeah, I know that. I'm extremely sorry that I can't continue at this moment. At this moment, no. At this moment, I have been marked FAFD, Future Available Resources. Thank you. Yeah. Will do, sir. Will do. Extremely sorry that I can't connect. Thank you so much. So at this moment we have 20 on the board. 20, and we are in just third over of this inning. Already loss of 3 wickets. Still 49 runs to go. How you're seeing that, Kunal, that the match is moving on at this stage, because there's 49 runs still need to there in just around 20 odd delivery. Will they going to be chased, or when they can change the gear from here on? नाही, हे तर कोणी भाकीत करू शकत नाही क्रिकेटमध्ये, परंतु सध्या जर पाहिलं की प्रयत्न चांगला करू शकतात. कारण मागच्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं सोना 11 तळेगाव रसायनीने जो प्रयत्न केला, त्यांच्या प्रयत्नांना आपण दाद दिली. याही सामन्यामध्ये 66 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाडला. मला असं वाटतं ते प्रयत्न चांगलाच करतील आणि शेवटपर्यंत करतील. Once again, Mahatre, it's a good delivery. Little bit slower, change in pace. Completely fox the batsman. Fuller in length, just outside off stump. No clue at all for the batsman. A double-minded kind of a stroke. And dot ball at this moment. 20 still on the board. They are just struggling. The Govinda, the hero from the match one, is still on the crease. I just can remember that's a over who changed the course of the game. 23 on that over. The Govinda is looking for same kind of performance in this match. This time, hit on the top. Fielder comes under it and taken a big one. तो जिस तरह का स्लॉट पे वो रडार पे जो चाह रहे थे वहां पे गेंद आई नहीं. थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन थी गेंद, और कहीं ना कहीं एलिवेशन ज्यादा हो गया, ताकत थोड़ी सी कम पड़ गई. और ऐसे केसेस में जब टेनिस बॉल गेंद हवा में जाती है तो थोड़ा सा हवा का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा थी, ताकत थोड़ी कम पड़ गई. और बाउंड लाइन पे, जो कि शुरू से मैं बता रहा हूं कि महट जो है एक अच्छे उनके जो है फील्डर जो है,
और कैच पकड़े गए, एक और विकेट का पतन। तर ही RPL तुम्हाला कशी वाटली? ही RPL कशा पद्धतीने सुरू आहे आणि या RPL मुळे खेळाडूंना काय फायदा होणार आहे हे संपूर्ण मनोगत मी आमचे समालोचनातील महागुरु सन्माननीय महादेव गडगे यांना विनंती करतोय। खास सत्यवान म्हात्रे यांचा आग्रह आहे। सत्यवान म्हात्रे यांनी नाव सुचवलंय की महागुरु गडगे यांना 2 मिनिटं आमच्या वतीनं मनोगत मांडण्याची संधी द्या। हॅलो, धन्यवाद प्रवीण दुगाडे सर। इथे अचानक मित्रमंडळ शिरडोन, ग्रामस्थ मंडळ शिरडोन तथा शिरडोन ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच आदरणीय तथा रायगड प्रीमियर लीगचे अध्यक्ष सन्माननीय मंगेशदादा वाकडीकर साहेबांच्या संकल्पनेतून तयार झालेली रायगड प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा खऱ्या अर्थाने आज संपूर्ण क्रिकेट विश्वात महाराष्ट्रातील सर्व आम जनतेच्या खऱ्या अर्थाने भेटीसाठी आलेली आहे। आणि या स्पर्धेत खऱ्या अर्थाने मंगेशदादा तुमचं आम्ही मनपूर्वक इथे कौतुक करतो, तुमचं खऱ्या अर्थाने आम्ही अभिनंदन करतो आणि त्याचबरोबर तुमचा आभारी व्यक्त करतो की खऱ्या अर्थाने तुम्ही एक चांगल्या प्रकारे की गेल्या वर्षापासून तुम्ही एक चांगलं स्वप्न मनाशी बाळगलेलं होतं। कारण भारताचे माजी दिवंगत राष्ट्रपती आणि एक मिसाईल मॅन म्हणून अब्दुल कलाम सर नेहमीच म्हणायचे की उघड्या डोळ्याने बघितलेले स्वप्न एक ना एक दिवस खऱ्या अर्थाने सत्यात उतरल्याशिवाय राहत नाहीये। आणि तुम्ही जे स्वप्न बघितलं होतं रायगड प्रीमियर लीगचं आज ते सत्यात उतरलेलं आहे। आणि हा रायगड प्रीमियर लीगचा खऱ्या अर्थाने हा सोहळा आहे खऱ्या अर्थाने तर निश्चित स्वरूपात एक खेळाडूंसाठी एक खूप मोठी पर्वणी असणार आहे। यातून पहिल्याच खऱ्या अर्थाने ज्या दिवशी उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला महाराष्ट्र राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री सन्मान्य आमदार आणि त्याचबरोबर मुंबई भारतीय जनता पार्टीचे ज्याने अध्यक्षपद भूषवणारे सन्माननीय मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्षपद सुद्धा त्यांनी भूषवले सन्मान्य आशिष शेलार साहेब उपस्थित होते। सन्मान्य उरण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेश बालदी साहेब, पनवेल विधानसभा मतदारसंघाचे एक कार्यसम्राट आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेबांनी सुद्धा मंगेशदादा तुमचं त्याचबरोबर अचानक मित्रमंडळ शिरडोन आणि संपूर्ण शिरडोन ग्रामस्थांचं खऱ्या अर्थाने त्यांनी कौतुक केलं। कारण ही नगरी आहे खऱ्या अर्थाने वासुदेव बलवंतराव फडके साहेबांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही शिरडोनची खऱ्या अर्थाने नगरी। आणि संतांनी म्हटलेलं आहे की भूमी असे ही संतांची बोल ऐकावे अमृताचे जन्म यावं इथेची सार्थक होईल जन्माचं। की तुम्ही सर्वजण भाग्यवंत आहात, नशीबवंत आहात खऱ्या अर्थाने की शिरडोन सारख्या ज्या क्रांतीवीराने खऱ्या अर्थाने इंग्रजांना सुद्धा आपल्या या देशातून चलेजाव करण्यासाठी सुद्धा खूप मोठा ज्यांचा योगदान आहे अशा क्रांतीवीर वासुदेव बलवंतराव फडकेंच्या नगरीमध्ये तुमचा जन्म झाला। संपूर्ण शिरडोन ग्रामस्थ भाग्यवंत आहात। आणि मंगेशदादा तुम्ही आम्हाला इथे बोलवले, सामना तिथे खऱ्या अर्थाने स्टार्ट आहे। आम्ही जास्त वेळ घेणार नाहीये परंतु विश्वनाथ शेठ मस्कर साहेब आणि आमच्या सर्व सहकार्यांना शशिकांत भोईर साहेब माजी सरपंच चिंचपाडा आम्हा सर्वांना आपण इथे आमंत्रित केल्याबद्दल आम्हा सर्वांच्या वतीने तुमचा मनपूर्वक आभार आणि या स्पर्धेला आम्हा सर्वांच्या वतीने मनपूर्वक शुभेच्छा। धन्यवाद महादेवजी गडके साहेब यांनी आपलं मत इथे व्यक्त केलं आणि यावेळेला एक मोठा फटका आलाय, मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय उत्तुंग RPL षटकार। कर्तृत्ववान खेळाडू आहे रोहित देसाई, मागच्याही सामन्यामध्ये बरसला होता गोविंदाच्या बरोबरीने खेळत असताना आणि याही सामन्यामध्ये त्याच्या बॅटचा तडाखा बसतोय। गती कमी केली, यावेळेला टॉपेज बॉल हवेत आहे, मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली कॅच ड्रॉप आणि यावेळेला एक रन मिळेल। प्रयत्न चांगला केला त्या क्षेत्ररक्षकाने, दाद द्यायला पाहिजे प्रयत्नांची, परंतु इथे झेल सुटला आणि अखेर एक रन मिळते रोहित देसाईला।
रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 28 आणि आता 16 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 16 चेंडूमध्ये 38 रनची आवश्यकता. 16 चेंडू आणि 38 धावांची आवश्यकता. फर्स्ट एड किटची मागणी इथे करण्यात आलेली आहे का हे पाहावं लागेल. तिथे खेळाडूला दुखापत झाली आहे का, त्यामुळे संयोजकांनी लवकरात लवकर प्रथमोपचार पेटी घेऊन जावी. जित रोजारियो तिथे क्षेत्ररक्षक होता. डेलस्टेन ऑफ माथेरान खूप चांगला गोलंदाज आहे माथेरानचा जित रोजारियो. प्रसादभाई सावंत यांची एक मोठी स्पर्धा माथेरानमध्ये होते. त्या स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थाने खूप चांगली गोलंदाजी खुल्या गटातील मातब्बर खेळाडूंच्या विरुद्ध जित रोजारियोनी करून दाखवलेली आहे. आणि तो क्षेत्ररक्षक थोडासा दुखापतग्रस्त झालाय, त्यामुळे तो कमबॅक नक्की करेल आणि त्याचमुळे थोडासा खेळ थांबलाय. संदेश शेवाळ युवा प्रतिष्ठान पालीच्या विरुद्ध चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाडमध्ये रंगलेला हा सामना. तो आप कुणाल जीत को बोल सकते हैं यहाँ पे कि जॉन ग्लॉस्टर इस राइगर प्रीमियर लीग के, जो कि एक बेहतरीन फिजियो रहे, इंडिया टीम के साथ जुड़े भी रहे थे. तो जॉन ग्लॉस्टर का जो है आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से भूमिका अदा कर रहे हैं. थोड़ी सी वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी इंजरी हुई है और जीत जो है शायद उसको ठीक ठाक कर करके वापस लौट रहे हैं. तर रोहित देसाईला मिळाले जीवदान. रोहितने एक सुंदर झेल आजच्या दिवसामध्ये पकडलाय. रोहितने मागच्या सामन्यामध्ये गोविंदाच्या बरोबरीने फलंदाजी चांगली केली आणि तोच रोहित आता फिनिशिंग टच या सामन्याला देईल का, कारण अजूनही 38 धावांची आवश्यकता आहे. 16 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे या सामन्यामध्ये. दोन्ही खेळाडू एकमेकांबरोबर चर्चा करतायत आणि चर्चा होणं गरजेचं असतं. ज्या वेळेला तुम्ही एका चांगल्या टार्गेटच्या दिशेने वाटचाल करताय, पाठलाग करण्याचा प्रयत्न करताय. मी मगाशी देखील उल्लेख केला, प्रयत्न चांगला होईल आणि भरपूर होईल या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाच्या माध्यमातून, कारण जिंकल्यानंतर एक चांगलं स्थान तुम्ही त्या गटामध्ये निर्माण करू शकता. बॅकफुटला जात असताना कट करण्याचा प्रयत्न, आतमधली कडा घेतली, त्यामुळे गलीमध्ये चेंडू जातोय, रन मिळणार नाही, येतोय डॉट बॉल. रोहित जर जास्तीत जास्त नॉन स्ट्रायकिंग एंडला राहिला तर मात्र दबाव येईल फलंदाजी करणाऱ्या टीमवर. रोहितला कशा पद्धतीने स्ट्रायकिंग एंडला आणलं जाईल हे पाहायचं आता फलंदाज फरीद पिट्टूला, कारण फरीदने देखील एक चांगला षटकार ठोकला होता मगाशी फलंदाजी करत असताना, त्यामुळे तो देखील इथे फटकेबाजी करू शकतो आणि त्याच्याकडे देखील क्षमता आहे मोठे फटके मारण्याची. यावेळेला पुन्हा एकदा बीट केलं, स्टंप करण्याचा प्रयत्न, पंचांचा इशारा, वाईट बॉल येतोय. जयंत पाटील इथे इशारा कळवतात हा वाईट बॉल असेल, परंतु इथे फलंदाज पुन्हा एकदा बीट करण्यामध्ये यशस्वी ठरलाय. गोलंदाज संदीप बटारे, चांगली गोलंदाजी संदीप याची, परंतु दिशा थोडीशी चुकीची होती आणि हेच हेरलं जयंत पाटील यांनी, जे आमचे ऑनफिल्ड अंपायर आहेत. त्यांचा इशारा आलाय व्हाईट बॉल आणि आता या सामन्यामध्ये 15 चेंडूचा खेळ शिल्लक असताना 37 धावांची आवश्यकता आहे. एक रन महत्वाची आहे. हा सामना देखील खूप रफ अँड टफ होईल. मागचा सामना खूप चांगला रंगला. सोना 11 तळेगाव विरुद्ध रसायनी, माफ करा, तळेगाव रसायनी विरुद्ध संदेश शेवाळे प्रतिष्ठान पालीमध्ये, आणि आता ही लढत देखील अगदी त्याच धर्तीवर तुम्ही पाहताय या क्रांतीवीर शिरडोन नगरीमध्ये. शॉर्ट बॉल होता, यावेळेला पिक केला लवकर, पिकअप शॉट, बॉल पाठवला लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सचिन रमेश तेंडुलकर स्टँडच्या दिशेने 6 धावांसाठी षटकार. इतिहासाच्या पानावर सुवर्ण अक्षरात लिहिलेलं त्यांचं नाव. सशस्त्र क्रांतीचे जनक आणि इथे आपण पाहतोय तेवढाच मोठा फटका. फलंदाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा तोच फटका सजवलाय, परंतु यावेळेला एलिव्हेशन थोडंसं कमी मिळालंय. लॉंग ऑनच्या हातामध्ये झेल देऊन परतलाय. फलंदाज बाद होतोय फरीद, आणि यावेळेला किशोरने कुठली चूक केलेली नाहीये. अशा पद्धतीने 5वा धक्का बसतोय. धावसंख्या स्कोर बोर्डवर असताना 35 आणि आता समीकरण बदललंय. 14 चेंडू कुणाल, मैं 13 यहाँ पे चेंडू एक 31. बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे शायद कप्तान बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे. He already have hit the previous ball a 6 here. He tried to hit the ball again, the back-to-back boundary. That's cost his wicket here. क्योंकि जब गेंद बहुत ज्यादा हवा में जाती है, क्योंकि आपको पिक करने में मुश्किल होता है, और वहां पर कहीं नहीं थोड़ी सी हवा रही और उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं वो कैच पकड़े ले गए. थोड़ा सा वहां पे ताकत और भी थोड़ा सा उनको चाहिए था, क्योंकि मैं देख रहा था कि जब वो गेंद काफी देर तक हवा में थी तो वो थोड़ा सा हवा उस समय चल रही थी और वही का जो है उनको झटका वहां पे लगा है.
तो आप ऑलरेडी एक छक्का मार चुके थे, थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि अभी भी 12-13 गेंदें बची हुई हैं। 3-4 बड़े स्ट्रोक्स आपको मैच में वापस लेकर के आएंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा विकेटें गिर गई हैं यहाँ पे। 31 धावांची आवश्यकता आहे. अगदी बरोबर आहे. ज्या पद्धतीने षटकार आला थोडंसं थांबणं गरजेचं होतं, कारण दुसऱ्या बाजूला जो फलंदाज आहे रोहित देसाई तो देखील आक्रमक फटके सजू शकला असता. त्याला स्ट्रायकिंग एंडला आणणं गरजेचं होतं फरीदकडून. राऊंड विकेट स्वीप करण्याचा प्रयत्न, भरपूर फिरलाय चेंडू, सरळ जातो, विकेट कीपरच्या हातामध्ये येतोय डॉट बॉल. अशा पद्धतीने षटक क्रमांक इथे 4 संपला आणि 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्डवर धावसंख्या आहे आतापर्यंत 35 आणि येणारे चेंडू शिल्लक आहेत 12 चेंडूमध्ये 31 धावांची आवश्यकता. फलंदाजी करणारा संघ चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाडला. ऐसा बोला जाता है कि आपकी आखिरी ओवर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है उसके पिछले वाला ओवर होता है. तो आप देखेंगे कि they are definitely looking for this over, whether they are going to be capitalize the big one or they are just relying on the last over for a big one. It's a risk they need to take at this moment. 31 in 12 delivery, very much gettable in this kind of circumstances, but they need to counter the ball, counter the bowler at this moment. 12 गेंदे हैं, कम से कम जो है आपको 4 बड़े हिट जो है आपको टारगेट करने पड़ेंगे. That 4, a big one, you need to calculate yourself as a batsman. So now at this moment 31 more runs to win in remaining 12 delivery. 12 गेंदों पे 31 रनों की जरूरत. तर नवीन फलंदाज वसीम फलंदाजीसाठी आलाय. रोहितच्या बरोबरीने त्याला खेळायचं आहे. वसीमचा खेळ आता या सामन्यामध्ये कसा होईल आणि गोलंदाजी मार्कवर येतोय राजन. पहिला चेंडू चांगल्या टप्प्यावर टाकलाय राजन माळी. रोहा हा गोलंदाज आणि पहिला चेंडू अचूकतेने हाताळल्या. आता 11 चेंडूमध्ये 31 धावांची आवश्यकता आहे. वसीम सध्या स्ट्रायकिंग एंडला, रोहित खेळतोय नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. 11-31 हे समीकरण आहे. फुल टॉस, बॅटची कडा घेतली, मागे जातोय चेंडू आणि यावेळेला एक चांगला झेल पकडलाय. पंचांकडून कुठलाच निर्णय आलेला नाहीये. कदाचित जो फलंदाजी करणारा संघ आहे तो रिव्ह्यू साठी जाईल का हे पाहायचंय. आणि इथे पंच इशारा कळवतायत. तिसऱ्या पंचांची मदत इथे घेण्यात आलेली आहे. कमरेपेक्षा जास्त उंचीने हा बॉल टाकला होता का, बीमर हा बॉल आहे का, हे आता आमच्या तिसऱ्या पंचांना पाहायचंय. Kunal, can we have a soft signal from the umpire whether it is out or not out? So they're just referring the West height no ball at this moment because batsmen and check in the review whether it is a West height no ball or not. Sunil Patil, the third umpire from Morbi, just checking whether it is a no ball. Whether it is a no ball or not. The Rajan Mali. सन्माननीय प्रतीकजी पाटील साहेब यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जात आहे. RPL चे विद्यमान अध्यक्ष सन्माननीय मंगेशजी वाकडीकर यांच्या शुभ हस्ते. The first ball also in this over was a cracker of the delivery. Shot of length. नो बॉल आहे. नो बॉलचा इशारा इथे आलाय. Yes, आहे no त्यांच्या ball. माध्यमातून आणि त्यामुळे फलंदाज बाद नसेल. 1 रन इथे पूर्ण केले का हे पाहायचंय. येस, दोन्ही फलंदाजांनी 1 रन इथे पूर्ण केलेले आहे. त्यामुळे 2 रन टीमच्या टोटल मध्ये ऍड होतील आणि नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट. पुढचा चेंडू आता फ्री हिट आहे. या मॅच मध्ये समीकरण पुन्हा एकदा बदललं गेलेलं आहे आणि आता रन करायचे 11-29 हे समीकरण. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज सज्ज होत असताना रोहित. 11-29 हे समीकरण. रोहितचे 1-2 हिट जर चांगले बसले या मॅच मध्ये
तर कमबॅक होऊ शकतं टीम You must say, Kunal, that was a great review taken by the batsman in the context of the scenario. चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाडकडून फुल टॉस आणि यावेळेला मिड विकेटला सरळ झेल दिलाय, परंतु फ्री हिटचा चेंडू असल्यामुळे रोहितच्या खात्यामध्ये 1 रन जाईल. 1 रन टीमच्या टोटल मध्ये आता 28 करायचे, 10 चेंडूचा खेळ शिल्लक. इथे चांगला निर्णय घेतला, जो रिव्ह्यू घेण्यात आला होता फलंदाच्या माध्यमातून तो यशस्वी झालाय, परंतु त्यानंतर मात्र फुलटॉसला कन्वर्ट करू शकलेला नाहीये, परावर्तित करता आलेलं नाहीये षटकारामध्ये फलंदाज रोहित कडून. आणि आपला वसीम आहे स्ट्रायकिंग एंडला, ज्याने आतापर्यंत 2 चेंडूचा सामना केलाय, 1 धावेवर तो खेळताना दिसतोय. भरपूर बदल या सामन्यामध्ये चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाड कडून करण्यात आलेले आहेत, ते पथ्यावर पडतील का? परंतु गोलंदाजीमध्ये राजन माळी जो रोहाचा खेळाडू आहे तो आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी करताना दिसलाय. जरी नो बॉल त्याने टाकला, परंतु त्यानंतर फ्री हिट वर देखील त्याने अचूकता दाखवली. लोअर फुल टॉस कन्वर्ट करणं थोडंसं कठीण जातं या क्लायमॅटिक कंडिशन मध्ये, आणि ते चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं. गोलंदाज तयार, पुढे टाकलेला चेंडू बॉल हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक स्वतः गोलंदाज धावतोय बॉलच्या मागे, शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेने झेल ड्रॉप आणि तोपर्यंत 2 धावा पुन्हा एकदा मिळतील वसीमच्या खात्यामध्ये. या सामन्यामध्ये भरपूर काहीसं चित्र आपण पाहतोय, कधी सामना या बाजूने झुकतोय तर कधी सामना फलंदाजी करणाऱ्या टीमच्या दिशेने झुकत असताना चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाड या सामन्यामध्ये कमबॅक करेल का? कारण अजूनही आता या सामन्यामध्ये समीकरण आहे 26 धावांचा आणि चेंडू मात्र शिल्लक आहेत 9 चेंडू आणि 26 धावा. हे समीकरण या सामन्याच्या दरम्यान 1 बॉल आता महत्वाचा आहे, जो गोलंदाजी करतोय राजन माळी याच्या माध्यमातून. परंतु समोर जो रोहित आहे त्याच्या बॅटमधून एखादा जर चांगला हिट आला तर मॅच मध्ये कमबॅक होऊ शकतं टीम चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाडचं. पुढे टाकलेला चेंडू खोलवा टप्प्याचा आपल्याला दिशा दिली आहे, खूप चांगला स्क्वेअर ड्राईव्ह, बॉल चाललाय दणदण करत सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी चौकार. बावीस धावांची आवश्यकता, खूप चांगला स्क्वेअर ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळाला. 4 धावा मिळत आहेत डीप कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. फलंदाज वसीमच्या बॅटमधून हा चौकार आलाय, त्यामुळे जे प्रेशर होतं फलंदाजी करणाऱ्या टीमवर ते थोडंसं रिलीज झालंय. थोडासा सुटकेचा निश्वास या टीमने सोडला असेल, परंतु अजूनही शर्यत संपलेली नाहीये. 8 बॉल 22 धावांची आवश्यकता. हे 2 चेंडू खूप महत्वाचे आहेत राजन माळीचे. वसीम साठी पुढे खेळलेला हा फटका, लॉंग ऑफला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होणार नाही. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे होते, फक्त 1 रन मिळते आणि या सिंगलच्या जोरावर समीकरण पुन्हा एकदा बदलेल. 7 बॉल आणि 21 धावा. आता स्ट्रायकिंग एंडला आलाय रोहित, जो नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सातत्याने होता. मागच्या सामन्यामध्ये गोविंदाच्या बरोबरीने खूप चांगला खेळला रोहित. मागच्या सामन्यामध्ये एक सुंदर झेल त्याने टिपला. आज त्याचा दिवस आहे का? रोहितच्या बॅट मधून फटका हवेत, चांगलं टायमिंग मिड विकेटला क्लिअर करतोय रोहितचा एक चांगला हिट. हा षटकार. रायगड जिल्हा भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष सन्माननीय प्रल्हादजी केणी साहेब यांचं आरपीएल मध्ये मनापासून स्वागत करतोय. आणि मी विनंती करतोय आरपीएल चे विद्यमान अध्यक्ष सन्माननीय मंगेजी वाकडीकर यांना, शायद कोई आणि त्याचबरोबर विजय भोपी माजी उपसरपंच आणि विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य शिरडोन यांचंही मनापासून स्वागत. तर मी मंगेशजी वाकडीकर यांना विनंती करतोय आणि त्याचबरोबर संतोष चौधरी यांना की रायगड जिल्हा भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष सन्माननीय प्रल्हादजी केणी साहेब यांचं स्वागत या व्यासपीठावर करावं. 16 came in the last over, which gave some kind of glimpse of hope to stray hunt in the run chase of 66. Now the last over, the 6th ball, 15 more runs to win. 6 गेंदों पे 15 रनों की जरूरत. जरा इनको पानी जरा दे दें, पानी मांग रहे हैं वो ग्राउंड के अंदर. जरा पानी अगर पहुंचा सकते हैं तो कोई एक्स्ट्रा प्लेयर होंगे कोई महाड के, चॅम्पियन्स लीग महाड. विजय भोपी साहेब यांचं सुद्धा स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाईल. तो दास साहब 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत है. कांटे की टक्कर बीच मैदान पर हम देख रहे हैं चैंपियंस महाड़, जिनके नाम में ही चैंपियन शब्द छुपा हुआ है. क्या वो इस मैच को एक चैंपियंस की तरह जीतेंगे, या जिनके नाम में चैंपियंस हैं
है तो जरूर, लेकिन गेंदबाज उन रनों को बचाकर खुद को आगे जाके चैंपियन साबित करने की कोशिश करेगा। तो 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत क्रिकेट के इस कश्मकश को गेंद और बल्ले के बीच जो मैदान जंग छिड़ी है उस ध्वन को आंखों दिखाल सुनाएंगे फिर से एक बार दास और कुणाल दाते। Thank you so much, Praveen sir. It's been a cracker of the game. Once again, we can see in a Raigar Premier League. छठा दिन एक बार फिर से, क्योंकि पिछला मुकाबला भी हमने देखा था, वो भी ऑलमोस्ट जो है एकदम नेल बाइटर एक कह सकते हैं इनकाउंटर था. And we are just heading towards the another thriller, nail biting encounter in the last over. 15 more runs to win in remaining 6 delivery. निश्चित रूप से 2-3 जो है कम से कम बॉल पे टारगेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हर गेंद पे टारगेट करने के 6-15 रन बनाने के चक्कर में रिस्क ज्यादा है. 1-2 डॉट आपको मिल सकती है, 1-2 पे 1 रन मिल सकता है, लेकिन 2-3 जो है आपको बड़े हिट टारगेट करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपको 15 रन जो है यहां पे चेज होगा. अक्षय गोलंदाजी मार्कवर आलाय. पहिला चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरला, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. 1 रन इथे मिळेल फलंदाजी करणारा संघ चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाडला. भरपूर गोलंदाज या टीमकडे आहेत, कारण जीत रोझारियो या खेळाडूला फक्त क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी कदाचित निवडले मी म्हणेन या टीम मध्ये. कर्णधार सिद्धेश दंतने, कारण हे शेवटचं षटक आहे आणि अक्षय जोशी म्हणजे अक्कू गोलंदाजीसाठी आलाय, त्यामुळे भरपूर पर्याय उपलब्ध होते सिद्धेश दंतकडे आणि अखेर अक्षय जोशी हा पर्याय त्याने निवडलाय. यावेळेला फटका हवेत, टायमिंग प्रॉपर, बॉल सीमा पार, षटकार. आज हिट आहे, आज चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून सुरू आहे. आज हा थांबणार नाही, हे चित्र मैदानामध्ये आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून. आणि आता 4 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाडला सुस्थितीमध्ये जायचं आहे, सामना जिंकणं गरजेचं आहे. तोच प्रयत्न करत असताना रोहित या सामन्यामध्ये देसाई, काय फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आतापर्यंत केली गेली आहे. दडपणामध्ये होता संघ, दडपण झुगारून कशा पद्धतीने आपल्या संघाला सुस्थितीत आणायचं काम त्याने केलंय आणि खऱ्या अर्थाने तो आता विजयाचा कळस इथे चढवेल का हे पाहायचंय. 4 बॉल आणि 8 रन. पुन्हा एकदा अक्कू गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला चांगला फटका येतोय स्क्वेअर लेगला, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक, 2 क्षेत्ररक्षक भेदून बॉल चाललाय सीमा पलीकडे. मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेग होता, त्याच्या मधून बॉल सीमा पार. आणखीन एक चौकार आणि आता आहे या मॅच मध्ये समीकरण 3 चेंडू 4 रन. That's the scoring stroke of Rohit Desai. 3 छक्के और 1 चौके ऑलरेडी मारे हैं, और ज्यादा उन्होंने 7-8 गेंदें में शायद खेली होगी. 7 गेंदों पे ऑलरेडी 3 छक्के. The gem of the innings is playing a blinder knock here in a run chase. 4 रन करायचे आहेत. यावेळेला क्लीन बोल्ड, अक्षयने काढले ब्रह्मास्त्र. स्विंगिंग यॉर्कर, राऊंड विकेट येत असताना त्रिफळा उद्ध्वस्त. रोहितचा खेळ समाप्त. 2 चेंडू आणि अजूनही 4 धावांची आवश्यकता. And then a clean ball, tried to hit the ball onto the onside.
and just uprooted the stump. And now the new batsman, 2 balls remaining and 4 runs required. Is this going to be day for the batsman? Needs to check. प्रतीक पाटील आलाय नवीन फलंदाज. 2 चेंडूमध्ये 4 धावांची आवश्यकता. 6व्या दिवसामध्ये आपण पाहतो ही रायगड प्रीमियर लीग. पहिल्या दिवसामध्ये महाराष्ट्राचा महासंग्राम तुम्ही अनुभवला, परंतु लीग स्टेजमध्ये हा 5वा दिवस तुमच्या समोर आहे. आणि आता इथे सुपर ओव्हर तुम्हाला पाहायला मिळेल का, हा प्रश्न आहे. आणि या प्रश्नाचं उत्तर येणारे 2 चेंडू आपल्याला देतील. आणि आता अक्षय गोलंदाजी मार्कवर आहे, त्याच्या समोर फलंदाजीसाठी प्रतीक पाटील. या षटकातला हा 5वा चेंडू. ओर द विकेटने गोलंदाजी सुरू केले, परंतु समोर खेळलेला फटका हा विजयी चौकार येतोय प्रतीकच्या बॅटमधून. आणि हा सामना इथे जिंकलाय चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाडने. सलग 2ऱ्या सामन्यामध्ये त्यांचा हा नेत्रदीपक विजय. थँक्यू डीजे. वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा सरचे स्वागत. या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जातोय 8 चेंडूमध्ये 300च्या स्ट्राईक रेटने 24 धावांची अफलातून खेळी करणारा रोहित मॅन देसाई ठरला या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. So rightly choose the man of the match, Rohit Desai. The played a blistering knock in a no time, just a 6 and a 4. My goodness, means another cracker of the game we have just finished. Back to back in a Raigad Premier League in a day 6. We'll come back very soon in the next match between Dinesh Smriti Khandewahal and Sonai 11 Talegaon Rasaini. आमचे आजचे पाहुणे आदरणीय प्रल्हाद केणी साहेब, भारतीय जनता पार्टी या उपाध्यक्ष, आणि आमचे विश्वनाथ मस्कर साहेब जे नारिवलीच्या वाघ ज्यांना म्हणतात, आणि शशिकांत भोईर साहेब चिंचपाड्याचे आमचे सरपंच, या सगळ्या मंडळींना विनंती आहे की आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार. जबरदस्त मॅच झाली. 2 चेंडू 4 धावांची गरज असताना